بڑھئی کا لڑکا۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں سلیم نام کا لڑکا رہتا تھا۔ اس کا باپ جو بڑھئی تھا مر چکا تھا۔ ماں بیٹے کی گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتی تھی۔ ایک دن ماں نے اپنے شوہر کی آری اور کلہاڑی بیچ کر سلیم کو کچھ روپے دیے اور کہا، بیٹے تم اب بڑے ہو گئے ہو، جاؤ ان روپوں سے کوئی کاروبار کرو۔ جیب میں پیسے ڈال کر سلیم بازار پہنچا۔ وہاں اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو بلی بیچ رہا تھا۔ سلیم نے سارے روپے اسے تھما دیے اور بلی لے کر گھر آ گیا۔ بلی کو دیکھ کر ماں غصے سے بولی، ہم اپنا پیٹ تو پال نہیں سکتے، نگوڑی بلی کو کہاں سے کھلائیں گے۔ چند دنوں بعد ماں نے اپنے شوہر کے جوتے بیچ کر سلیم کو روپے دیے اور تاکید کی کہ اس مرتبہ کوئی کام کی چیز لانا جو بلی سے اچھی ہو۔ سلیم اس مرتبہ ایک کتا خرید لایا۔ کتے کو دیکھ کر ماں پریشان ہو گئی اور کہا، کیا بلی کافی نہیں تھی جو تو کتا بھی اٹھا لایا؟ کچھ عرصے بعد سلیم کی ماں نے گھر کی پرانی الماری بیچ کر سلیم کو روپے دیے اور کہا، بیچنے کو میرے پاس اب کوئی چیز نہیں رہ گئی، یوں ہی ہمارا آخری سہارا ہے، اس سے کوئی ایسی چیز خریدو جس سے گھر کا کام کاج چل سکے۔ سلیم اس مرتبہ ایک سانپ خرید لایا۔ ماں کی نظر جب سانپ پر پڑی تو وہ غصے سے چیخ کر بولی، ستیا ناس ہو تیرا، آخری سہارا بھی پھونک آیا۔ آخر تو چاہتا کیا ہے؟ بلی اور کتا لایا تھا تو چلو کوئی بات نہیں، ان سے کچھ نہ کچھ تو فائدہ ضرور ملتا تھا۔ بلی چوہے پکڑتی اور کتا گھر کی رکھوالی کرتا تھا، مگر یہ سانپ کس کام آئے گا؟ لے جا اسے گھر سے باہر اور مار ڈال اس کو۔ سلیم نے جیسے ہی پتھر سے سانپ کا منہ کچلنا چاہا، سانپ بولنے لگا۔ اس نے سلیم سے کہا، مجھے مار کر کیا پاؤ گے؟ میں سانپوں کے بادشاہ کا لڑکا ہوں، مجھے میرے باپ کے محل تک لے چلو، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے گا اور تمہیں مالا مال کر دے گا۔ سلیم نے سانپ کی بات مان لی۔ راستے میں سانپ نے سلیم سے کہا، میرا باپ جب پوچھے کہ انعام میں کیا لے گا تو کہنا یہ لال جو آپ کے منہ میں ہے مجھے دے دیجئے، وہ لال بڑا قیمتی ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ جس کے پاس ہوتا ہے اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ بیٹے کو دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے سلیم کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ اسے منہ مانگا انعام دے گا۔ سلیم نے وہی لال مانگا۔ اس سوال پر بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی اور اس نے کہا، نہیں، یہ لال تجھے نہیں دیا جا سکتا، اس کے سوا اور جو چیز تو مانگے گا خوشی سے دوں گا۔ سلیم نے دوسری مرتبہ پھر لال مانگا اور بادشاہ نے پھر انکار کر دیا۔ جب سلیم مایوس ہو کر جانے لگا تو بادشاہ کے لڑکے سے نہ رہا گیا۔ اس نے باپ سے کہا، بابا سلیم نے میری جان بچائی ہے، اگر آپ اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے تو میں یہاں نہیں رہوں گا، آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے سلیم کو لال دے دیا، جسے لے کر وہ ماں کے پاس اپنے گھر آ گیا۔ سلیم کو خواہش ہوئی کہ اس کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے، کھانے کے لیے اچھی اچھی چیزیں اور رہنے کے لیے شاندار مکان ہوتا۔ اتنے میں دیکھتا کیا ہے کہ اس کا گھر محل بن گیا ہے اور خود وہ اور اس کی ماں اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سامنے میز پر ایک سے ایک مزیدار کھانے رکھے ہیں۔ اس دن سے سلیم اور اس کی ماں کو جس چیز کی بھی خواہش ہوتی وہ چیز فوراً موجود ہو جاتی۔ ایک دن سلیم کی نظر ایک شہزادی پر پڑی۔ سلیم شہزادی کو دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا اور اپنی ماں کے ذریعے بادشاہ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ سلیم بڑھئی کا لڑکا ہے تو اس نے انکار کر دیا۔
सलीम ने दूसरी मर्तबा माँ को बादशाह के पास भेजा कि वो बढ़ई का लड़का होने के बावजूद बादशाह की हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। ये सुनकर बादशाह को बहुत हंसी आई। फिर भी इसने इसकी माँ से कहा, अगर तुम्हारा लड़का मेरे लिए सोने का महल बनवा दे तो मैं तब अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा। माँ ने वापस आकर सारी बात सलीम को बता दी। सलीम ने लाल से महल की फरमाइश की। दूसरे रोज बादशाह जब सोकर उठा तो ये देखकर दंग रह गया कि इसके महल के पास ही सोने चांदी का एक महल मौजूद है। बादशाह ने अपना वादा पूरा किया। सलीम के साथ शहजादी की शादी हो गई और वो अपनी बीवी, माँ और कुत्ते और बिल्ली के साथ उस महल में रहने लगे। एक दिन सलीम शिकार खेलने निकला तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली जो एक कब्र के पास बैठी रो रही थी। सलीम को बुढ़िया पर तरस आ गया। इसने बुढ़िया से रोने की वजह पूछी तो बुढ़िया ने कहा, बेटा, मेरा एक ही बेटा था, वो भी चल बसा, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। सलीम ने बुढ़िया से कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने महल में रखूंगा। सलीम को मालूम न था कि बुढ़िया दरअसल एक जादूगरनी है और लाल चुराने के लिए इसने ये सारा ढोंग रचाया है। एक रोज जब सलीम घर पर ना था, बुढ़िया ने शहजादी से पूछा, सलीम को इतनी दौलत कैसे मिली? शहजादी ने सारी बात उस बुढ़िया को बता दी। बुढ़िया ने कहा, जरा मैं भी तो देखूं वो लाल कैसा है। वो तो सलीम के पास ही है, वो ही इसे अपने पास रखते हैं। ये सुनकर बुढ़िया ने कहा, कमाल है, क्या सलीम आपके शौहर नहीं है? आप लाल मांगकर इनकी मोहब्बत को आजमाती क्यों नहीं? सलीम जब वापस आया तो शहजादी ने इससे कहा, अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो लाल मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, लो ये लाल तुम रख लो, लेकिन एक बात याद रखना, इसको संभाल कर रखना। सलीम ने लाल शहजादी को दे दिया। शहजादी ने बुढ़िया को वो लाल दिखाया और बाद में उस लाल को अपने जेवरात के डब्बे में रख दिया। बुढ़िया ये सब कुछ देख रही थी। बुढ़िया एक जादूगरनी थी, उसके लिए जेवरों के डब्बे को ताला लगा हुआ खोलना कोई मुश्किल काम ना था। एक रात जब सब सो गए तो इसने आसानी से ताला खोला और लाल निकाला और इससे फरमाइश की कि महल गायब हो जाए और सलीम को माँ बीवी समेत दूर किसी देहात में फेंक दिया जाए। सलीम जब जागा तो वहाँ ना महल था और ना इसकी माँ और बीवी। कुत्ता और बिल्ली अलबत्ता पड़े सो रहे थे। सलीम ने कुत्ते और बिल्ली को साथ लिया और दुखे हुए दिल के साथ लाल की तलाश में नामालूम मंजिल की तरफ चलने लगा। ये तीनों भूखे प्यासे दिन रात चलते रहे, यहाँ तक कि सलीम में आगे बढ़ने की सकत न रही। अलबत्ता इसके ये दोनों वफादार जानवर लाल की तलाश में आगे बढ़ते ही रहे। चलते चलते ये दोनों एक महल के पास पहुँचे जहाँ बड़ी धूमधाम थी। ये धूमधाम चूहों के बादशाह के लड़के की शादी की थी। सलीम की बिल्ली ने झपट कर चूहों के शहजादे को दबोच लिया और कहा, जान की सलामती चाहते हो तो अपने चूहों से कहो कि लाल का खोज लगा ले और जहाँ कहीं भी है इसे लाकर मुझे दे दे। हजारों चूहे जिनमें एक लंगड़ा भी था लाल की तलाश में निकल खड़े हुए। लंगड़ा चूहा इत्तफाक से ऐसे वक्त में घर में दाखिल हुआ जब जादूगरनी सो रही थी और लाल उसके पास ही पड़ा था। उसने फौरन ही लाल को उठा लिया और लाल लाकर बिल्ली को दे दिया। बिल्ली ने फौरन वो लाल अपने मुंह में रख लिया और चूहों के शहजादे को छोड़ दिया और कुत्ते को साथ लेकर वहाँ से रवाना हो गई। भागते भागते जब बिल्ली और कुत्ता दोनों सलीम के पास पहुँचे तो जैसे ही सलीम की नजर अपने वफादार कुत्ते और बिल्ली पर पड़ी, वो खुश हो गया और उसने लाल को अपने हाथ में लिया और लाल से ख्वाहिश की कि मेरी बीवी और माँ को महल समेत फौरन यहाँ ले आओ। कहने की देर थी कि वो अपनी प्यारी माँ और चहेती बीवी के साथ महल में बैठा हुआ था। सलीम ने माँ और बीवी से जादूगरनी की दगाबाजी का सारा हाल सुनकर लाल को हुक्म दिया, जाओ और जहाँ कहीं भी जादूगरनी है उसको पकड़कर हाजिर करो। और जब वो आ गई तो इसने इससे कहा,
تو نے ہم سب پر بہت ظلم کیا ہے، اس کی سزا تجھے ضرور ملے گی۔ چنانچہ سلیم نے ایک گھوڑا منگوایا اور جادوگرنی کو اس کی دم کے ساتھ باندھ دیا اور گھوڑے کو کوڑا مارا۔ کوڑا کھا کر گھوڑا سرپٹ بھاگا اور جادوگرنی اس کی دم کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، وہ گھسیٹتی چلی گئی۔ اس طرح سلیم کو اس منحوس سے ہمیشہ کے لیے نجات ملی اور وہ اپنی ماں، بیوی اور اپنے وفادار کتے اور بلی کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔